잔뜩 땀에 젖은 여자가 무서운 눈을 하고 바이틈에서 조심스럽게 걸어 나옵니다. 가까이는 또 다른 여자가 등을 보이고 앉아있네요. 그녀는 살금살금 바닷가에 앉아있는 여자를 향해 다가갑니다. 마치 사냥감을 노리고 다가가는 한 마리 맹수 같습니다. 가까이 다가온 여자. 갑자기 등 뒤에서 무언가를 꺼냅니다. 커다란 돌덩이네요. 도대체 이들에게는 무슨 일이 일었었던 걸까요? 이제 이야기 시작합니다. 가슴 빵빵 초콜릿 복근을 자랑하는 한가운데 선 남자 칼입니다. 그는 모델 선발대회에 참가했죠. 명품과 대중상품 이미지를 연출하는 장면이 인상적이네요. 의문의 일피를 당하는 H&M. 심사위원들 앞에 선 칼. Oh, it's you. 사진빨 쥐깁니다. Looking up to Chanel. How old is this perfume campaign? When was it? Yeah? 3 years ago, and then maybe a year after that. So. 그리고 워킹 테스트를 마치긴 칼에게 느닷없는 심사위원의 한마디. That's like between your eyebrows here. Okay. 이제 칼의 여자친구인 야야를 소개할 차례네요. 그녀는 모델계의 슈퍼스타. 칼은 여친의 퍼포먼스를 구경하고 있는 중이죠. 패션의 제목축은 너무 거창하네요. Like that. I mean, you don't really give me an option but to pay. It's just an observation because something I'm. 야야와 칼이 함께 저녁 식사를 하는 자리. 칼은 여자친구가 저녁을 사겠다는 말을 하고 계산을 하지 않자 개빡쳤습니다. No, okay. Yeah. 그러자 한술 더 뜨는 야야. Oh, sure. Shut up. Okay, that's not what I mean. 남자친구를 비웃습니다. Don't you remember last night? You said you were gonna pay for food today. 어쩐지 먹은 저녁이 취할 것 같은 두 사람. 싸움이 이어집니다. I do think it's quite crazy how it's such a hard thing to talk about. Money. 사실 야야는 칼보다 훨씬 돈을 많이 법니다. It's such a touchy subject. Don't you think? Yeah, I think it's unsexy to talk about money. 돈은 드러나지 않고 쓰여질 때 가장 섹시하죠. Okay. But then why is that? I don't know, it's just not sexy. Well, you don't think it's because it's so 고정된 tied to 성 gender 역할에 roles? 거부감을 느끼는 칼. Dealing with roles that I hate. I mean, I don't want to be the man whilst you're the woman. I want us to 우리 be 친구들의 best 문제의식 friends. I 같네요. don't want to sleep with my best friend. No, that's not. You don't understand what I'm trying to say. I mean, we shouldn't just slip into the stereotypical gender-based roles that everyone else seems to be doing. 이제 칼과 야야는 호화 유람선을 타고 크루즈 여행을 하게 됩니다. 인플루언서인 야야가 협찬을 받아 가능하게 된 여행이죠. 여기 하얀 제복의 승무원들은 손님들을 직접 만나 서비스를 제공하죠. 그런 팀장인 폴라가 서비스 교육을 하는 직원들을 응원합니다. 반면 아래층에서는 청소와 식사 준비, 기계 정비와 기타 자벽을 맡은 검은색 제복을 입은 하위 승무원들이 있습니다. 이들은 최대한 손님들의 눈에 띄지 않는 곳에서 존재하지 않는 것처럼 활동합니다. But at these times, I ask of you to keep that chin up. Stay strong. And try to remind yourself, 이들의 서비스의 끝에는 돈이 있습니다. if everything goes well, 사실 돈이 서비스고 at the end 서비스가 of the 돈이죠. cruise, you might be getting a very generous tip. 이 여자는 청소부 에비게일. 이 여자를 기억해 두세요. I'll come back in 30 minutes. No, if you come back a bit later. Okay, 1 hour. Can you just come back later, please? Okay, I come back later. Sorry, ma'am. 칼은 본인도 모델이지만 항상 야야의 사진을 찍어줍니다. 그녀는 자신이 먹고 마시고 즐기는 생활의 멋진 단편들을 사진을 찍어 자신의 SNS에 올리죠. 그녀는 수많은 팔로워를 거느린 일명 인플루언서. 이 사람은 비료를 팔아서 떼부자가 된 러시안 부자 드미트리. 야야는 먹지도 않는 파스타를 먹는 사진을 찍어 올립니다. 인플루언서의 가짜 삶이 적나라하게 드러나는 한 컷이네요. Hello.
이 여자는 독일인 테레즈. 뇌졸중으로 언어장애에 빠진 장애인입니다. 그리고 클레멘테인과 그의 남편 윈스턴. 이 사람들은 수류탄을 만들어 팔아 부자가 되었죠. 여자의 반응에 이상한 노부부. 다시 한번 자신들의 이름을 밝힙니다. My name is Clementine. And this is my husband, Winston. We're from Great Britain. 사실 그녀가 말할 수 있는 건 딱 두 마디. This is my wife, Nine Therese. and in the She understands Balkan. you perfectly. But my wife had a stroke, and since then she's suffering from a disability of speaking. 무슨 뜻일까요? Steht es auf, Mann? In den 사실 영화에서 여러 차례 등장하는 이 문장. In the Balkan. 의미심장합니다. Vulcan? What does it mean? Up in the clouds. Oh, how beautiful. 칼은 야야와 약혼을 생각합니다. 그래서 배에서 팔고 있는 반지를 구경하죠. Definitely, yes. Okay. Well, this is a beautiful ring. This is 24 karat gold. And we have a 0.9 diamond in the middle, and we have 4 brilliants on every side of the band. It's a very beautiful ring. Yeah, it's really nice. Yeah? 어떻긴요? 무조건 좋죠. This one, it's a flawless diamond. 과연 가격은? 가격도 좋을까요? Price of that one, did it say? This one. 헐, 28,000유로나요. 우리 돈으로는 4,200만 원이 넘습니다. 역시 부유층들의 호화 유람선 다르네요. 가격을 들은 칼, 어떤 기분일까요? 칼과 드미트리, 여친과 딸에게 플러팅을 시도하는 남자를 지켜보고 있습니다. 이 남자는 아르모, IT 기술로 떼돈을 번 부자죠. 어째 작업이 좀 진부합니다. 두 남자, 어째 기분이 좀 안 좋아 보이죠? 사진 한 방에 롤렉스 하나. 어째 플렉스가 좀 심하네요. 선장실에서 꼼짝 안 하는 선장. 승무원 팀장 폴라는 벌써 몇 차례 선장실에 찾아옵니다. 그러나 꼼짝하지 않는 선장. 과연 선장실에서 나오기는 할까요? 여자친구보다 소득도 낮고 인플루언서도 아니고 유명세도 없는 칼. 여친이 건장한 남자 승무원과 눈인사를 하자 괜히 심술이 납니다. What are you doing? 여친의 무덤덤한 반응에 더욱더 화가 나는 칼. Yeah. Why are you talking to the crew? I said hello. Yeah, you smiled at him and said hello. 야, 그만해. 찌질해 보인다고. 칼의 질투는 마침내 사단이 나죠. 남자 승무원이 우통을 벗었다는 이유를 트집잡아 배에 항의를 합니다. 호화 유람선의 손님이라는 알량한 권력을 부린 대가로 승무원은 자리에서 잘립니다. 작지만 작지 않은 권력을 맛을 문 칼. 이를 지켜보는 시선이 조금은 복잡해 보입니다. 이 여자는 러시아 부자 드미트리의 부인. 엄청난 자산을 베풀듯 업무 중인 그녀에게 수영을 권합니다. Because this is exactly what I'm talking about. Yeah, well, that's so 승무원은 kind of them. 난감해하죠. Unfortunately, we're not allowed to go for a swim during working hours, so I want all of the stuff. 배의 to go 규정 for a 따위는 swim. I want 중요하지 you 않은 all to 부자. go for a swim. 여승무원뿐만 아니라 선박의 모든 승무원들에게 yeah, because today 수영을 there 하라고 might be a problem for me 명령합니다. if I Have to be apology. yeah, well, you know, I have my clothes on. And, yeah. 어디 감히 나의 선의를 닥치고 따라 I command you. 제안을 하면서 명령이 되었네요. 배 전체에 내려진 수영 명령. I need your help. I need you to tell one of the guests about the crew can't go for a swim. Why? Well, I told them it's not possible because of the dinner, but they want to hear it from the captain in person. So I went to Thomas's cabin and knocked on it. He's not there. He's not responding. I can't get a hold of him. So could you please just go and tell them it's not possible? That would be a big 어째 배의 흐름이 점점 이상해져갑니다. Okay, guys, listen up. You are going to swim, so bring your swimming pants and go to the main deck as quick as possible, okay? 갑자기 이런다고요? Come on, shop, shop. 도대체 돈이 얼마나 많길래 이 얼토당토한 명령이 막히는 걸까요?
승무원들은 하던 일을 멈추고 수영을 하기 위해 모두 갑판으로 모입니다. 꼼꼼하게 기계실도 챙기네요. 어째 불길합니다. 부자의 일시적인 기분에 맞춰 선박 전체의 매뉴얼과 질서가 붕괴되고 한순간에 시스템이 엉망진창이 됩니다. 어쩌지 우여곡절 끝에 선장이 수채한 만찬이 시작되고 손님들이 하나둘씩 만찬장에 모입니다. 승무원들이 수영을 하는 탓에 예정보다 1시간이 늦어진 만찬. 우리의 선장님 드디어 납시였네요. Good evening. Enjoying your cruise? 손님들 한 명 한 명과 인사를 나누는 선장. Hello, man. Nice to meet you. Enjoy your dinner. Oh, hello, man. How are you? Enjoy your dinner? Hope the weather's not too rough for you. Hello, sir. Welcome. 이때 인사를 나누던 이 여자 다시 돌아옵니다. I have a question. I'm sorry. Yesterday, I was up on deck. Yes. And it was so beautiful. Everything was fantastic. But then I saw 저기 유람선에서 도출받다고 말하는 여자. Sails. the sails. Yeah. Oh. Yeah. And they were dirt gray. Hmm. Do you think it's possible to wash them? Well, I don't think that's possible, man, because this is a motorized vessel. 알아들은 걸까요? So we don't have any sails. Maybe it was the sun deck roof? What? Are you sure? I'm sure. Magnus! Visst var det vita, kritvita segel på de där båten som ni beställde i katalogen? 도대체 왜 이러는 걸까요? Ja. Yes, he says yes. It was sails. Magnus says yes. 우리의 선장의 대답이 걸작입니다. Jesus Christ. Well then, in that case, we will clean the sails. Yes. Of course. Yes. Of course. I'm sure we can 참으로 서비스의 길은 멀고도 험합니다. find out. Can I escort you to a table? Okay. Okay. Enjoy your dinner. Thank you. 드디어 부자들을 위한 저녁 만찬이 본격적으로 시작하고 최고급 그릇에 담겨져 멋지게 차려진 화려한 테이블에서 식사를 하는 사람들. 그런데 이때 조금씩 배가 기울기 시작합니다. 우리의 주인공인 칼과 야야도 식사에 참석했네요. Oh, it's a family business. Producing products in 수류탄 제조를 멋지게 포장하는 노부부. What do you manufacture? Well, our products 심지어 민주주의의 수호자를 자처하네요. all over the world. What product is that? Basically, our best-selling product is the hand grenade. Sorry, the what? The hand grenade, dear. 부자들이 만찬을 즐긴 사이 밖에서는 청소를 하고 조타실에는 주인이 없습니다. 이리저리 기우는 배 어디로 가는 것일까요? 한창 술발이 오른 우리의 선장과 러시안 부자 드미트리 대화를 시작합니다. 자본주의 경배자인 드미트리 사회주의를 한방 먹입니다. It's someone who reads Marx and Lenin. And do you know how they're anti-communist? It's someone who understands Marx and Lenin. 이에 질세라 우리의 선장 Ronald Reagan. 드미트리를 바보로 만드네요. Never argue with an idiot. They'll only bring you down to their level and beat you with experience. Mark Twain. Oh, okay. Ronald Reagan. He said also, socialism works only 또다시 라이트 훅으로 들어오는 where they don't 드미트리. need it, and in hell where they already have it. That's pretty good, yeah. 이때 배의 상황이 좀 더 나빠 보입니다. Dear God. 드렁큰 가이드 신이 났습니다. Classic. 지치지 않고 떠들어대는 두 사람. 드미트리, 어떻게 이런 것까지 다 외우고 있을까요? Kennedy. Okay. Freedom in capitalist society always remains about the same as it was in ancient Greece. Freedom for slave owners. I know. Vladimir 서로의 Lenin. 혹을 잘 더 맞받아치는 두 사람. School.
극과 극은 역시 통하나 봅니다. 러시아 자본주의자와 미국 공산주의자가 떠드는 사이 배는 점점 더 기웁니다. 멀미에 고통스러워하는 사람들이 하나둘씩 늘어가고 세면도 교양도 사라진 사람들의 적나라한 모습들이 연출되기 시작합니다. 이 기부인은 과연 이 음식을 다 먹을 수 있을까요? French Sauvignon Blanc? Champignons et du champagne, s'il vous plaît. Champagne. Quick. 마음이 급합니다. If you feel seasick, you should try and eat something, ma'am. 이때 점점 더 거세지는 폭풍우. 배는 심하게 흔들립니다. 그리고 마침내 참지 못한 기부인 뿜뽀야 맙니다. 열연이시네요. You should have some water. You want some champagne? You should not drink champagne now. Take some water, please. 설마 아직도 끝나지 않은 거? She's fine. Yeah. 이 정도면 찐입니다. 심하게 기우는 배. 이제 선장의 자리에 드미트리가 앉아 있습니다. 사상노답이란 걸까요? 선장은 부자들의 아킬레스건으로 We all 건드립니다. know about your tax planning, your tax avoidance, you don't pay your fair share. Stop bullshit and pay taxes. Pay taxes. Stop the bullshit and pay taxes. Yes, that is from your residence. 세금 대신 토사물을 쏟아내는 사람들. 탐욕들을 쏟아냅니다. 감독이 좀 고약합니다. 이렇게 더럽고 적나라한 장면을 이렇게 오랫동안 보여주다니. 혹시 이렇게 오랫동안 보여주어야 할 이유가 있었던 건 아닐까요? 자본주의는 똥이다 라고 영화는 말하고 싶었던 것은 아닐까요? Every bomb that's dropped, somebody makes $1 million. You don't have to know where those bombs are exploding. 한참 난리를 피우고 이제 좀 평온을 되찾은 배. 그런데 저 멀리서 배 한 척이 다가옵니다. 아니 그런데 이 배는 해적선이네요. 그리고 이어서 떨어지는 물건. 어이쿠 이건 또 뭔가요? 바로 클레멘타인 부부의 걸작품인 바로 그것. 수류탄이네요. 우째 이런 일이. 그리하여 배는 폭파되고 좌초되고 맙니다. 좌초된 배에서 살아남은 사람들 중 일부가 섬에 표류하게 됩니다. 야야와 칼 커플, 승무원 팀장인 폴라, 청소부 에비게일, 러시안 부자 디미트리, 그리고 언어장애인 테레즈, IT 부자 아르모, 그리고 해적으로 추정되는 흑인 한 명. 이렇게 총 8명이 살아남았네요. 그런데 이들은 모두 섬에서는 무력한 존재들입니다. 한 명만 빼고는요. 그녀는 바로 청소부 에비게일. 채집과 사냥, 불 피우기와 음식 조리까지 못하는 게 없네요. 그녀 혼자 이 모든 일을 해냅니다. 나머지 사람들은 모두 에비게일에게 자신의 생존을 의탁할 수밖에 없는 상황입니다. Good job, Abigail. Good job. 그러자 이제 그녀는 자신의 능력이 곧 권력이 될 수 있다는 사실을 깨닫습니다. No. And they asked pilot manager here. Captain, 그래서 who am I? 권력자가 될 수 있는 방법들을 정확하게 모색하죠. Captain. Yes.
Who am I? 생존 능력만이 유일한 능력인 곳. In there. 돈 따위는 아무런 필요도 없는 곳. 이곳에서 에비게일은 선장이 됩니다. 이제 그녀는 권력자가 누릴 수 있는 것들을 넘보기 시작하죠. 이 섬에서 생존의 목줄을 쥐고 있는 에비게일. 먹거리를 이용해 야야의 여인인 칼을 자신의 성놀이개로 삼습니다. 순순히 따라가는 칼에 몹시 화가 난 야야. 하지만 남친이 가져온 과자 프리츠는 포기할 수 없나 보네요. 이 섬에서는 권력도 성역할도 모두 거꾸로입니다. 하긴 세상에 절대적인 것이란 없죠. 이제 그녀는 한때 페미니스트였다는 사실을 다 잊어버린 것 같네요. Don't act naive, seriously. What? I don't know why she asked me, but I'm going to do it, of course. Really? Yes. What do you think she wants with you? You're a young, hot guy. What do you think she's going to do with you? 언어 장애인 테레즈에게 한 남자가 다가옵니다. 멀리서 다가오는 그 남자는 다름 아닌 행상. 왜 느닷없는 행상일까요? 여기 무인도 아니었던가요? 무언가를 묻고 싶은 테레스. 그리고 또 무언가를 말하고 싶은 테레스. 그러나 그녀가 할 수 있는 말은 엔덴볼켄. 얼마나 답답할까요? 이제 그녀는 좀 무언가를 깨닫는 것 같습니다. 그러나 말귀를 못 알아듣는 행상. 물건을 팔려다 여의치 않자 그녀를 오해하고 그만 가버립니다. 에비게일과 칼의 침소에 찾아온 야야. 산을 탐험하겠다고 말합니다. 그래서 따라 나서는 에비게일. 두 사람은 많이 걸었습니다. 그리고 마침내 에비게일과 야야가 당도한 곳은 알고 보니 이곳은 고급 휴양지였던 겁니다. 놀라움과 기쁨에 휩싸인 두 사람. 기쁨을 감추지 못하고 그러나 그것도 잠시. 복잡한 심경의 에비게일. 잠시 시간을 끕니다. I need to wee wee. And then we will go. 그리고 화장실을 다녀오는데 이제 여러분은 처음에 보았던 그 장면을 다시 봅니다. 이젠 어떤 상황인지 아시겠죠? 에비게일이 야야에게 다가갑니다. 그리고 볼을 번쩍 드는데 과연 그녀는 어떻게 했을까요? 여러분이 에비게일이라면 어떻게 했을까요? 답은 여러분 안에 있습니다. I don't know how. 영화는 이렇게 막을 내립니다. 이 영화를 즐기는 좋은 방법은 영화 전체를 상징으로 읽어내는 것입니다. 밋밋한 스토리를 파고들면 사실 제법 깊이 있는 주제들을 다루고 있다는 것을 깨닫게 되죠. 크게 5가지 정도를 이야기해 보려고 합니다. 첫째, 선박이 상징하는 것. 이 영화에서 선박은 우리가 살고 있는 자본주의 사회를 상징한다고 볼 수 있습니다. 유람선을 타기 전 칼과 야야가 싸우는 이유도 돈 때문이고 유람선에서 승무원들이 서비스에 최선을 다하는 것도 돈 때문이죠. 돈으로 돌아가는 사회, 사랑도 예외는 아닙니다. 선박의 방향키를 쥔 선장, 그는 자본주의 사회를 이끌어가는 정치 지도자를 상징한다고 볼 수 있습니다. 그러나 조타시를 지켜야 할 선장은 그 자리에 없습니다. 배가 어느 곳으로 가고 있는지 아무도 모르고 누구도 묻지 않죠. 때때로 자본주의 사회의 주인 노릇을 하는 자본가가 선장의 자리에 앉기도 합니다. 그러나 그조차 배가 갈 방향을 알고 있는 것은 아니죠. 그들은 그저 마이크를 차지하고 대중들을 향해 시끄럽게 떠드는 존재들에 불과합니다. 물론 중요한 것은 그들의 목소리만이 들린다는 것이죠. 어쩌면 그들은 대안 없이 논쟁만을 일삼는 좌우의 논리를 대변하는 지식인들일 수도 있겠네요. 두 번째, 파도와 멀미와 토사물이 상징하는 것. 영화에서 배는 심한 파도의 좌우로 기울고 침몰의 위기에 처합니다. 위기에 처한 선박이 상징하듯
자본주의는 안전한 시스템이 아닙니다. 파도의 크기가 크든 작든 경제 침체나 공황 같은 파국의 국면들에 부딪히죠. 이럴 때면 부자는 부자대로, 가난한 사람들은 또 그들대로 엄청난 고통에 시달립니다. 마치 영화 속 부자들이 심한 멀미에 토사물을 쏟아내듯 그들의 실문 자산은 박살이 나고 서민들은 생계의 위기에 몰립니다. 그동안 그들이 마음껏 부풀렸던 금융자산의 거품들은 마치 한낱 토사물에 불과하죠. 세 번째, 인덴 볼켄이 상징하는 것. 영화에서 언어장애인 테레즈는 어쩌면 제대로 된 현실을 보는 자를 상징하는지도 모르겠습니다. 진짜를 보는 자의 말은 현실 세계에 들리지 않습니다. 그녀가 하는 말은 공허하게 들리죠. 그러나 영국인 무기상인을 만났을 때도, 배가 몹시 흔들릴 때도, 섬에서 행상을 만날 때도 그녀가 반복했던 말, 인덴 볼켄. 그것은 자본주의가 한낱 구름 위에 지어놓은 시스템이라는 것. 겉으로는 화려하고 아름답게 보이지만 실상은 사상 누각처럼 취약한 허상의 시스템에 불과하다는 것. 그래서 테레즈만이 유일하게 현실을 보고 역설적으로 말을 못하지만 유일하게 말을 하고 있다는 것. 그녀는 너희들은 모두 가짜야 라고 말하고 있었던 것은 아닐까요? 감독은 의도적으로 그녀를 통해 자신의 주제의식을 던지고 있었던 것은 아닐까요? 네 번째, 해적선과 수류탄이 상징하는 것. 자본주의의 기원은 영국이죠. 영국이 자본의 본원적 축적을 시작할 때 그 기원은 다름 아니라 해적질이었죠. 자본주의 퇴출은 그야말로 약탈 경제였습니다. 그런데 감독의 유머 코드는 꽤나 짓궂습니다. 자본주의를 상징했던 선박을 박살낸 것은 다름 아니라 해적선이었죠. 해적질로 시작한 자, 해적질로 망한다. 그리고 자본가들을 부유하게 만들어준 물건, 전 세계를 전쟁터와 잿더미로 만든 무기, 영화에서는 수류탄으로 상징되는 그것. 선박은 결국 수류탄에 맞고 자초되죠. 이런 걸 가리켜 뿌린 대로 거둔다고 하던가요? 다섯 번째, 슬픔의 삼각형이 상징하는 것. 영화의 시작에서 남자 주인공 칼은 심사위원들에게 슬픔의 삼각형, 즉 미간의 주름을 없애라는 말을 듣죠. 우리 안에 내재한 감정의 트라이앵글을 미간의 주름으로 상징하고 있죠. 즉 인간 사회를 살아가며 겪는 고통의 무게가 미간의 주름으로 나타난다는 것입니다. 그러나 영화는 한 발, 아니 아주 더 많이 나갑니다. 도대체 왜 우리에게 이런 삼각형이 생기는 것일까? 영화는 그것을 자본주의에서뿐만 아니라 섬으로 상징되는 전 자본주의 시스템까지 밀어붙입니다. 자본주의가 아닌 시스템에서라면 권력과 부의 불평등으로 인한 슬픔과 고통은 없는 것일까 하고 묻죠. 그러나 섬에서는 무태서의 혹은 폐해서의 권력관계가 모두 거꾸로 되풀이될 뿐이죠. 가부장제가 거꾸로 된 상, 돈이 권력이 되는 사회에서 생존력이 권력이 되는 사회의 도치만이 일어날 뿐 권력의 삼각구도에는 변함이 없습니다. 그래서 마침내 우리의 영화는 말합니다. 삼각형은 어디에서나 슬프다고요.